So hi friends, in this video we are going to discuss about Smart India Hackathon. The concept of hackathon event is very simple. A team will be given a problem and the team should solve this problem within a stipulated period of time. So our problem will be given by the Indian government and also by the Indian companies, and we will be asked to solve this problem at a stretch. The engineering students are eligible to participate in this hackathon, and the team should consist of 6-member people. The engineering students who are participating in this hackathon event can be of any departments, and they may be of any year of their graduation. Starting from first year till the final year, students can participate in this hackathon event. There are actually two categories in this hackathon event. One is the hardware category, which will be happening for around 5 days, and the other one is software category, which will be happening for around 2 to 3 days. The students who are participating in hackathon, they will be given a problem statement, and when the final round comes, before the final round there will be a semi-final round, and at this round the students, the team should present their PPT, which should consist of their idea, the plan, how to execute their idea and how to solve the problem, and based on this 5 team will be given per problem statement, and whoever wins will go to the final round. Like this, around 800 team will be given around 200 problem statements, and the final one who is the winner, their team will get the prize. So my junior students who have already studied in my college, they have attended this hackathon event and they have won the prize. So they will be explaining you about this project in the coming video. Hi everyone, my name is Ramdi Vakarias, and I am a team member and also the leader of Team Hydraulics from Sri Sai Ram Engineering College, who won the Smart India Hackathon 2020 Software Edition for the problem statement given by Bharat Earth Movers Limited, Bangalore. So in the project, ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னென்னா, இருக்கிற ஒரு ஹைட்ராலிக் எக்ஸ்கவேட்டரில் எனர்ஜி சேவிங்ஸ், தட் இஸ் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி, ஹைட்ராலிக் ஆயில்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை தான் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டைமில் ஸ்விங் ஆகும் இந்த எக்ஸ்கவேட்டர் வந்து, இட் வில் டர்ன் அரவுண்ட் இட் செல்ஃப். ஸோ அந்த மோஷன் போது சில எனர்ஜி வந்து நம்ம எக்ஸஸாக தருவோம். ஸோ அதை எப்படியாவது சம் மீன்ஸ் டு கேப்சர் இட் அண்ட் ரீயூஸ் இட். ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம், இதுதான் கொடுத்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஃபார் தட் வி ப்ரப்போஸ் 3-step சொல்யூஷன், and that is first to use an accumulator and then use something called secondary control, and the third one, for all the things we have to use digital control. So using these 3 solutions we were able to achieve an efficiency value of 35.15%. So for that we have been awarded the prize. ஸோ என்னை பற்றி சொல்லணும்னா, ஐ எம் அ பேச்சுலர்ஸ் இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். இன்னும் ஃபைனல் எக்ஸாம் நடக்கலை. அண்ட் நெக்ஸ்ட் மை த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் இஸ் என்னோட மாஸ்டர் ஸ்டடீஸ். ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டூட்கார்ட், Germany, in the field computational mechanics, which is also related to simulation systems. So that is what my future plan is. And then coming back again to the project, so in the project வந்து ஏன் significant அப்படின்னா, இது வந்து பேசிக்கலி ஒரு 300 கிலோவாட் எக்ஸ்கவேட்டர். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஹை பவர், தட் இன் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இவ்வளோ எனர்ஜி வந்து டிசிபேட் ஆகுதுன்னா, அதில் நாங்கள் வந்து 35% சேவ் பண்ணுறோம். ஸோ விச் இஸ் அரவுண்ட் லைக் 100 வாட். ஸோ அந்த 100 கிலோவாட். ஸோ திஸ் எனர்ஜி இஸ் வெரி சிக்னிஃபிகண்ட். தட் இஸ் வி கேல்குலேட்டட் அண்ட் வி ஃபவுண்ட் அவுட் தட் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு வீடுக்கு இந்த எனர்ஜி ஒரு 4-5 வீட்டுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தரலாம். ஸோ அந்த அளவு அதிகமான ஒரு எனர்ஜி. இது டைரெக்டாக எந்த இம்பேக்டும் இல்லாட்டி கூட ultimately we will reduce the carbon footprint, that is the way how we consume energy. So that is what happens. And இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஏன் எடுத்தோன்னா, எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ், ஸோ நாங்கள் எப்படின்னா, நான் மெக்கானிக்கல், 3 பேர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங், அப்புறம் 2 பேர் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். ஸோ நாங்கள் டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறதும் இந்த ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறதும் சைமல்டேனியஸாக நடந்துச்சு. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் எங்கள் டொமைன், எங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் எங்களோட பெஸ்ட்டு நாலேஜ்க்கு சூட் ஆச்சு. ஸோ அதனால நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இதை
டிசைட் பண்ணோம். அண்ட் ப்ளஸ் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு ஹேக்கத்தானில் ஒரு இவ்வளோ கோர் டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ வி ரியலி வாண்டட் டு கிவ் அ ட்ரை ஆன் தட். And as a senior or some friend, I will just say that நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பலனை எதிர்பார்த்து எதுவுமே பண்ணாதீங்கன்னு. நான் அதை கண்டிப்பாக நோன்னு சொல்ல மாட்டேன். லைக் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கணும். நம்ம ஏன் பண்ணுறோம், இதனால் நமக்கு என்ன வரும், இதனால் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு என்ன மாதிரி யூஸ் ஆகும்னு கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் அவங்க பேஷனாக பண்ணுறாங்க, அதில் எதுவுமே தப்பு இல்லை. பட் நெக்ஸ்ட்டு அதை எப்படி ஃபர்தர் ப்ராக்ரெஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நாங்களே இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டோம், அடுத்து இதை எப்படி ப்ராக்ரெஸ் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் ஐடியா வரல. ஸோ நாங்களும் அதை ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்ம் விஷனோட எந்த பண்ணாலும் பண்ணுங்கள். இன்க்ளூடிங் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் நான் சொல்ல வரேன். ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப், லைக் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து உங்கள் ஜாபுக்கு நீங்கள் உங்கள் ரெக்ரூட்டர்ஸை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஆர் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் போகிறீங்கன்னா அந்த மாஸ்டர்ஸ் டொமைன் கூட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள். லைக் டோன்ட் கோ இன் டு ரேண்டம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் தென் டோன்ட் நோ வாட் டு டூ அபவுட் இட். ஸோ அது மட்டும் தான் நான் என்னோட ஒரு அட்வைஸ் தருவேன். And regarding this Smart India Hackathon, it's a very interesting event. ஸோ இதில் வந்து 3 ரவுண்டு. அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணுறதே கஷ்டம், அவங்க எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, டீம் நல்லா ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், அதுதான் முக்கியம். லைக் நீங்களே எல்லா வேலையும் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க, ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணுங்கள். இப்போது எங்கள் டீமில் வந்து 3 டொமைன், லைக் ஒருத்தங்க வந்து ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் சிமுலேஷன், தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் பார்ட், நானும் இன்னொருத்தனும் வந்து ஃபுல்லாக ஹைட்ராலிக்ஸ், இன்னும் 2 பேர் வந்து ஃபுல்லாக கேல்குலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ யார் நீங்கள் டீம் ஃபார்ம் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை நல்லா அனலைஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு என்ன மாதிரியான டொமைன்ஸ் தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு தென் ஃபார்ம் அ டீம். அண்ட் கண்டிப்பாக லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச், நிறைய ஜேர்னல்ஸ் பேப்பர்ஸ் படித்து பாருங்கள். ஸோ அதுலேயே யூ கெட் அன் ஐடியா ஆஃப் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் தட் டொமைன் கரண்ட்லி. ஸோ ஐ திங்க் that is what I would suggest. And thanks to Krishna bro for inviting us to do this interview. ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ ஃபார் தட் ஆல்சோ. அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு all guys. Thank you so much. Hi everybody, I'm Joshua from Sri Saram Engineering College, currently pursuing my final year production engineering. So the project which we are working on is like designing a energy efficient system for a excavator. So excavator அப்படின்னா வந்து பேசிக்காக வந்து இட்ஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ ரொம்ப வைட்லி யூஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட். ஒரு திங்ஸாக இருக்கட்டும், எதையாவது டிக் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போகிறக்கும் சரி, ஸோ எல்லாத்துக்குமே வைட்லி யூஸ்டு சிஸ்டம். ஸோ வந்து இது என்னென்னா வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது வந்து 100 டன் வெஹிக்கிளில். ஸோ வந்து அல்டிமேட்டாக என்னென்னா 100 டன்னுங்கும் போது அந்த 100 டன்னை பவர் பண்ணி கொண்டு போகிற அளவுக்கு அதில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும், அவ்வளோ பவர் சோர்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு. ஸோ என்ஜின் இருக்குது, இன்னொரு மாடலில் எலக்ட்ரிக் மாடலும் இருக்குது. ஸோ 2 வேரியன்ஸாகவும் இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக என்னன்னா இதில் வந்து லைக் எப்படி சொல்லணும்னா லைக் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பண்ணும் ஒரு ரொட்டேஷனாக இருக்கட்டும், ஏன்னா வந்து அவ்வளோ மாஸ் இருக்குது அந்த வெஹிக்கிளில். ஸோ வந்து இதை ஓவராலாக வந்து இந்த எஃபிஷியன்சியை வந்து நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், ஃபியூல் எஃபிஷியன்சியை. ஸோ வந்து இதுதான் எங்களுக்கு ஒரு ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஓவரால் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ இதுதான். ஸோ வந்து ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து மெயின் ரீசன் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி வேணால் இருக்கலாம். லைக் தெர் ஆர் வேரியஸ் டைப்ஸ். லைக் ஒன்று வந்து ரொம்ப சொசைட்டியை இம்பேக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டாக இருக்கும், அது வந்து எண்ட் யூசருக்கு எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும், அவங்க கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வந்து இது பார்த்தா வந்து லைக் அப்படி கிடையாது, ரெண்டுலேயும் ப்ராஃபிட் இருக்குது. லைக் அந்த கம்பெனிக்குமே சரி, லைக் தே கேன் கிவ் அவங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் தி வேல வந்து மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும், அதுக்கு R&D பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலுமே லைக் அவங்களோட வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கனால கஸ்டமர்ஸும் வாங்குவாங்க. ப்ளஸ் அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் என்னென்னா இது மற்றதை விட எஃபிஷியன்சியாக இருக்கும். ஸோ வந்து அதுதான் இதோட பெனிஃபிட். ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசன் எடுத்ததுக்கு. ஸோ வந்து இது வந்து 2 இடத்துலையும் இம்பேக்ட் கொடுக்கும். ஸோ தட் வாஸ் தி மெயின் சோல் ரீசன் எடுத்தது. இந்தியன் சொசைட்டிக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னா எண்ட் யூசர்ஸ் யாரெல்லாம் இது மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்காங்களோ, டீலர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை எண்ட் யூசராக இருக்கலாம், ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கி அதை ரெண்ட்டுக்கு விட்டு அதுலேருந்து இது பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம். ஸோ ஆல் இன் ஆல் எல்லாருக்குமே ஒரு எஃபிஷியன்சிங்கிறது வந்து தேவை உள்ளது தான். ஸோ வந்து இது அந்த வேலை வந்து இது ஜாஸ்தியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்.
ஸோ அடுத்து வர்ற என்ஜினியர்ஸ்க்கு என்ன நாங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப பெருசாக இல்லை, பிகாஸ் நாங்களுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ வந்து லைக் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப லைக் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. லைக் வந்து புக்கை மட்டும் படிச்சுட்டு அதிலே இருக்கிறதுங்கிறது வந்து அதுவும் முக்கியம்தான். இப்போ வந்து அகடமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வந்து அதையும் விட்டு சம்திங் ஷுட் பி தேர். ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது வந்து சிலதெல்லாம் இது ப்ராஜெக்ட்னு எத்தனையோ இருக்குது, பட் எதெல்லாம் வேல்யூபிளுங்கிறது வந்து அது எவ்வளோ இம்பேக்ட் கொடுக்க போகுதுங்கிறது தான். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லாருமே லைக் எப்படி சொல்கிறது, இப்படி கொண்டு வர்றது எப்படி பண்ண முடியும்னு கேட்டால் வந்து இட்ஸ் எதுவும் எல்லாமே கஷ்டம் தான். நாங்களுமே அதே மாதிரி தான் இருந்தோம். எங்களுக்கும் இருக்க சோர்ஸ் வந்து புக்ஸ் தான். பட் ஸ்டில் எல்லாத்தையும் விட்டு கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி இன்னும் ஒர்க் பண்ணாலே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர் வந்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு நெக்ஸ்ட் அடுத்து வர்ற டைம்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வர்ற ஒரு இது. ஸோ தட்ஸ் இட். தேங்க்ஸ். Hello, myself Harini, Production Engineering Batch 2020 final year. Hydroholics teamல நான் ஒரு team member and Hydroholics team நாங்கள் 6 members, 5 boys and 1 girl. நாங்கள் Smart India Hackathon 2020 software edition 4th software editionல participate பண்ணோம். ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் வந்து பிஎம்மோட டிஜிட்டல் இந்தியா விஷனில் ஒரு இனிஷியேட்டிவ். இது எம்ஹெச்ஆர்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து 2017 ஆரம்பித்த இனிஷியேட்டிவ். இது லார்ஜஸ்ட் ஹேக்கத்தான் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேம் காலேஜில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் டீம்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும். அதுதான் இந்த ஹேக்கத்தானில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸ். ஸோ இந்த ஹேக்கத்தானில் யாரெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன். இதில் வந்து கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், என்ஜிஓஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை இதில் SAH போர்ட்டலில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் ஒரு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணாலும் எடுக்கலாம். பட் த சேம் டீம் மெம்பர்ஸ் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை ஒரு பிபிடி சப்மிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சப்மிஷனில் சப்மிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட் சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ரவுண்டே ஃபைனலிஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி தான் நாங்கள் ஃபைனலிஸ்ட்டாக செலக்ட் ஆனோம். நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது BEMLக்கான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டிசைன் ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ரீஜென்ரேட்டிவ் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் ஃபார் 100 ton எக்ஸ்கவேட்டர். BEMLோட 100 ton ஹைட்ராலிக் எக்ஸ்கவேட்டருக்கு நாங்கள் ஒரு எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டமை சொல்யூஷனாக காட்டணும். எங்களுக்கு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. 100 ton எக்ஸ்கவேட்டருக்கான பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் நாங்கள் அதை வந்து நியூ டெக்னாலஜிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணோம். ஸோ அதுதான் எங்களோட ப்ராஜெக்ட். நாங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருந்து காம்பினேஷனாக இருக்கோம். எங்கள் டீம் ப்ரொடக்ஷன், மெக்கானிக்கல், இசிஇ டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட காம்பினேஷன் தான் எங்கள் டீம். ஸோ எங்களோட சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து 2 விதமான சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம் 2 சிஸ்டம்க்கு. ஒன்று ஸ்விங் சிஸ்டம், ஹைட்ராலிக்கோட ரொட்டேட்டரி பார்ட்டான கேபின், ஆப்ரேட்டர் கேபின் ப்ளஸ் ஹோல் இன்ஜின் பாடி இருக்கிற ஒரு செக்மெண்ட், அதாவது ஸ்விங் சிஸ்டம்க்கு நாங்கள் ஒரு எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் சர்க்கியூட் ஒன்று டெவலப் பண்ணி அதை சிமுலேட் பண்ணியிருப்போம் எய்ம்சிம் சாஃப்ட்வேரில். ஸோ சாஃப்ட்வேர் எடிஷன்னாலே சாஃப்ட்வேரில் ஒரு எங்கள் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் காட்டுறது தான். ஸோ எய்ம்சிம் சாஃப்ட்வேரில் எங்களோட சர்க்கியூட், நாங்கள் டெவலப் பண்ண சர்க்கியூட்டை சிமுலேட் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்ஸை காட்டணும். அது சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண 30% எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியை விட எங்களால் எக்ஸ்ட்ரா 5% கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதுதான் எங்களோட வின்னிங் ஆஸ்பெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் சொல்யூஷனை கொடுத்துருந்தோம். அதாவது எக்ஸ்கவேட்டரோட பூம்.
பூம் சர்க்கியூட்டுக்கும் நாங்கள் ரீஜென்ரேஷன் பண்ணியிருந்தோம். இட்ஸ் அ கான்செப்ட் ஒரு கான்செப்ட் தான் டெவலப் பண்ணோம். அதுவும் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருந்தனால எங்களை செலக்ட் பண்ணாங்க. ஜட்ஜிங் பேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட நோடல் சென்டர் வந்து மணிப்பால் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸும் அதுக்கப்புறம் பிஏஎம்எல்லோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸும் தான் எங்கள் ஜட்ஜிங் பேனல். ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. டீமோட கோஆர்டினேஷன், டீம் மெம்பர்ஸோட இண்டிவிஜுவல் ஒர்க்ஸ், அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொண்டு வர சொல்யூஷன்ஸ், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸும் எங்களை இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. அதில் எங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தனால, எங்களால் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்சனால நாங்கள் வின் பண்ணோம். அந்த மாதிரி நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க, வின்னிங் டீம்ஸ். ஸோ அவங்களையும் நான் வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணணும்னு இருக்கேன். இதுதான் எங்களோட டீம், எங்களோட ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லியாச்சு, எங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ இப்போ என்னோட பர்சனல் லைஃப் பற்றி சொல்கிறேன். நான் வந்து பேசிக்லி ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைனர். சின்ன வயசுலேருந்தே, அதாவது 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுலேருந்தே ப்ராடக்ட் டிசைனிங்கில் நிறைய 3D மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கேன். ஸோ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் என்னோட லைஃப் ப்ராடக்ட் டிசைனராக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன். அட் த சேம் டைம் இந்த லாக்டவுன்னால என்னால் நிறைய டொமைன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் டிசைனை தாண்டி இன்னும் 2 ஃபீல்ட்ஸ்க்கு போச்சு. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கும் கிராஃபிக் டிசைனிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுலேயும் நல்ல கெரியர் அமைச்சுக்கணும்னு என்னோட ஆசை. ஸோ இதுதான் என்னை பற்றின என்னோட பர்சனல் லைஃப், என்னோட டீம், எங்கள் ஹேக்கத்தான் பார்ட்டிசிபேஷன், வின்னிங் எல்லாத்த பற்றியும் சொல்லிட்டேன். ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. ஹலோ, என் பேர் அஸ்வின். நான் ஃபைனல் இயர் ப்ரொடக்ஷன் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரம் ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். இந்த வருஷம் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் நாங்கள் பிஎம்எல்லோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், டிசைன் ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் ஃபார் 100 ton எஸ்கேவேட்டர் தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பண்ணுவோம். இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். எங்கள் மெயின் ஐடியாஸ் வந்து யூஸ் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டர்ஸ் அண்ட் செகண்டரி கண்ட்ரோல். இந்த யூஸ் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டர்ஸ் அண்ட் செகண்டரி கண்ட்ரோல்னால நாங்கள் எங்களோட எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் வந்து 35.51%. இது ப்ரீவியஸ் விட 10 to 15% எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட்டாக எங்கள் டீம்மேட்ஸ் அண்ட் காலேஜுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். Hi everyone, I am Harish and I will be doing my bachelor's in Saram Engineering College in Electronics and Communication Engineering. I'm currently placed at TCS, and speaking about Smart India Hackathon, Smart India Hackathon is an event where both the public and private industries they come in collaboration with the students. They post their problem statements, whatever problems they face in the day-to-day running of the industry, and the students are expected to look at the portal, look at the problem statements, get an idea and suggest some solutions to the company for a better outcome. The selection process will be like there will be an internal hackathon which will be conducted, and the college has to shortlist several teams which perform well, and then you have to submit your ideas to the company by means of a PPT, and then the company will shortlist and you will get into the finale. So in the finale you are just expected to present whatever solution you have built, and in our case we got an additional solution only at the final. They just revealed another question, another problem to solve, and that's what the challenge given to us at the final day. The problem statement we took was to propose an energy saving system in a 100-ton excavator, and it should all be done by means of a system engineering, which is a kind of simulation. So the company expected us to propose the solution and prove the concept by means of a simulation, and we did it by means of implementing several secondary control and a digital control of valves, and also we had an accumulator which is a standard solution for this. So by the end of the day we were able to achieve 35.15% of the energy savings.
35 might seem a moderate number, but in means of running an excavator, it's a valuable amount of savings. So that's why they selected us as the winners. And looking about how we came to know about this problem in the first place is that our teammate Jebin, he just came across this problem statement, and there will be problem statements released for both categories, software and hardware. And once he saw this problem statement on the software side, he was quite confident that we could solve this. So even though it's a very tough statement, he was quite confident. So just get on with it, and we have proposed our ideas, and it got selected, and the rest just happened. So that's what we did in this event, and I suggest all the engineers out there to look at the opportunities which will be given to you. Look for hackathons, look for many other competitions, explore yourself. And I know this lockdown might seem more depressing, but it's a valuable amount of time, so just make use of it. And thanks from my side. Thank you. Yeah.